जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय जय श्री जय श्री चैतन्य चैतन्य जय जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जलाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमनोभीष्टं स्थापितं येन स्वयं रूपकदा मह्या स्वपदातिकं हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशु गोपिका कान्ता राधा कान्त नमस्तुते तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा कमान एल्लारुम हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा. சோ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாமா? ஸ்ட்ரெயிட்டா நிறைய கதைகள். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. மோகன்தாஸ் பிரபு. Yeah. 195. I think roughly ஒரு 40 ஸ்லோகாஸ் தான் இருக்கு. இன்னைக்கு நாளைக்கு மோஸ்ட்லி இந்த வீக். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே ஹரே கிருஷ்ண தாசா நாகர ஹமயா वृंदावने यानी तान्हा सर्वलाभ्य हया. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा माता जी. हरे हरे कृष्ण दासा ना करना भाये वृंदावनया तनः सर्व लाभ्य हया. Translation. Oh my dear Krishnadas, do not be afraid. Go to Vrindavana, for there we will attain all these things. Hare Krishna Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ ஏன் கிருஷ்ணதாசா கிட்ட வந்து நீ பயப்படாத நீ போ அப்படின்றாரு. அவர் ஏன் பயப்படுறாரு? நேத்து பார்த்தோம். என்ன பயம் அவருக்கு? என்ன பயத்துல அவர் இருக்காரு? சுத்தமா கேக்கல. ஹரே கிருஷ்ணா. என் வாய்ஸ் கேக்குதா உங்களுக்கு? கேக்குது மாதாஜி, தெரியல நான் சொல்ல தெரியல. ஓகே. நீங்க எல்லாம் கொஞ்சம் கத்தி பேசணும்னு நினைக்கிறேன், எனக்கு இங்க கேக்கல. ஓகே. சோ என்ன ப்ராப்ளம்னா அவரோட
நித்யானந்தா பிரபுவை வந்து சட்டை பண்ணல யாரு, அவரோட பிரதர், ரைட், குரு. அதனால வந்து இவருக்கு வந்து ஒரே டென்ஷன் ஆயிடுச்சு. ஐயோ, குணா வந்து அவரு கிருஷ்ணதாஸ் கவிராஜோட பிரதர் வந்து அவர் சகோதரர் வந்து அவரை சட்டை பண்ணல, என்னதான் சைத்தன்யா மேல நம்பிக்கை இருந்தாலும் இல்லன்றது அவருக்கு பயமா இருந்ததால நித்யானந்தா பிரபு அவர் கனவுல வந்து நீ நேரா பிருந்தாவன் போ அப்படின்னு சொல்லி அவரு சொல்றாரு. அவர் எவ்வளவு அழகா காட்சி அளித்தாருன்றதை நம்ம நேற்று பார்த்தோம். அழகான மாலை, ஒரு சிங்கம் போல நடை, ரைட், அழகான பிராட் ஷோல்டர்ஸ், அவ்வளோ ஒரு சந்திரன் மாதிரி ஒளி, அவ்வளவு அழகா இருந்தார் நித்யானந்தா பிரபு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்த்தோம். சோ அதை கண்டினியூ பண்ணிட்டு ஏதபாலி பிரேரிலா மோரே ஹாதா சானி தியா அந்தர்தானா கைலா பிரபு நிஜ கணலான்யா. ஹரே கிருஷ்ணா. Hare Krishna. Eta bali parala more hata sani diya antardana kaila Prabhu nija ganalana. Translation. After saying this, he directed me toward Vrindavana by waving his hand. Then he disappeared with his associates. Hare Krishna. So என்ன சொல்ல வராங்க, இந்த மாதிரி அவர் வந்து கனவுல வந்தாரு, வந்துட்டு இப்படி போ பிருந்தாவனுக்குன்னு சொல்லிட்டு மறைஞ்சிட்டாரு, ரைட். சோ அததான் இங்க சொல்லிட்டு இருக்காங்க. கை காட்டிட்டு டாடா சொல்லிட்டு கிளம்பிட்டாரு. மூச்சிதா ஆய்யா முனி பாதினு பூமிதே ஸ்வப்ன பங்கே ஹைலா தேகி ஆனாச்சே பிரபாதே. Translation. I fainted and fell to the ground. My dream broke, and when I regained conclusions, I saw that morning had come. Hare Krishna Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அவர் கனவுல வந்து கனவுலயே அவருக்கு எக்ஸ்டசி, அப்படியே மயங்கிட்டாரு. மயங்கி கீழே வந்த உடனே கனவும் போயிடுச்சு. காலையில பார்த்தா காலையும் வந்துச்சு, கான்சியஸ்னஸும் வந்துச்சு. ஹரே கிருஷ்ணா. கி தேகினு கி சுனினு கரியே விசாரா பிரபு ஆக்ஞா ஹைலா பிருந்தாவன யாய் பாரா. Translation. I thought about what I had seen and heard and concluded that the Lord and ordered me to proceed to Vrindavan at once. Hare Krishna Mataji. சோ கடைசியில வந்து கனவு வந்து இப்போ நம்ம சொல்லுவாங்கல்ல, இவங்கெல்லாம் பியோர் டிவோட்டிஸ். சோ கனவுல வந்து ஒரு நான் எப்பவுமே கேட்கிற கேள்வி, கனவுல சாமி வந்தா நிஜமா பொய்யா அப்படின்னு கேட்பேன். சோ கனவுல சாமி வந்தா கண்டிப்பா வர சாமி நிஜம்தான். ஆனா நம்ம பியோர் டிவோட்டிஸா இல்லையான்றது வேற விஷயம். நம்ம பியோர் டிவோட்டிஸ்க்கு தான் வரணும், இல்ல பியோர் டிவோட்டிஸ்க்கு வர வேண்டாம், எதுவுமே இல்லை. யாருக்கு வேணா கிருஷ்ணர் கனவுல வரலாம். அண்ட் அப்படி வரச்சே வர்றது என்னமோ உண்மையாதான் வராங்க. சோ என்ன விஷயம்னா, ஐ ஹர்ட், இது வந்து இமேஜினேஷன், நான் சொல்ல கனவுல வருது. சோ இமேஜினேஷன் வேற, நம்மளா இமேஜின் பண்ணிக்க. I thought about what I had seen and heard and concluded that the Lord had ordered me to proceed to Vrindavan. So என்ன பண்றாரு, அவர் வந்து நினைச்சாரு. அண்ட் ஃபைனலா என்ன சொல்றாங்கன்னா, கிருஷ்ணா நித்யானந்தா பிரபு வந்து நீ இந்த மாதிரி போ அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு. से ईशाने वृंदावने कारिनु गमन प्रभुर कृपा ते सुखे आइनु वृंदावना. Se Krishna Vrindavane Karinu Gamana Prabhura Kripate Sukhe Dinu Vrindavana. Translation. That very second I started for Vrindavana, and by his mercy I reached there in great happiness. Hare Krishna. The very second, அந்த க்ஷணமே வந்து அவர் வந்து பிருந்தாவனுக்கு அவர் கிளம்பிட்டாரு, ரைட். அண்ட் ரொம்ப சந்தோஷத்தோட அங்க போய் சேர்ந்துட்டாரு. சோ ஏன் இது வருதுன்னா, இது ஏன் இவ்வளோ எலாபரேட்டா கொடுத்துருக்காருன்னா, நம்மளோட சைத்தன்யா சரிதாமிருதா எழுதினோட ரீசன் இப்போ தான் வரப்போகுது. அவர் வந்து கிருஷ்ணதாஸ் கவிதாசா எந்த வயசுல எழுத ஆரம்பிச்சாருன்னு ஞாபகம் இருக்கா? Above 90 years, Mataji. ஹரிபோல், வெரி நைஸ். 92 years எக்ஸாக்டா. அந்த டைம் தான் அவர் வந்து ஊருக்கே அவருக்கு எந்த டென்ஷன் இருக்கிறதாலதான் நம்ம அங்கேலியில வந்து அவர் முடிக்க முடியுமோன்ற பயத்துல ஃபர்ஸ்டே அவர் வந்து சம்மரி கொடுத்துருவாரு.
கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் தான் எலாபரேட் பண்றாரு. அந்த மாதிரி வந்து அவருக்கு முடிக்க முடியுமான்ற லெவலுக்கு அவருக்கு பயம் இருக்கு. ஆனா அவர் நல்லதா இருந்தாரு, அவர் முடிச்சாரு. அதனாலதான் நம்ம எல்லாம் உட்காந்து படிச்சுட்டு இருக்கோம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஜெய ஜெய நித்யானந்தா ஜெய நந்த ராமா யானாரா கிருபாதே பாய்னு விருந்தாவன தாமா. Hare Krishna. Jaya Jaya Nityananda Nityananda Rama Yara Kripate Painu Vrindavana Dama. Translation by Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki Jai. All glory to Lord Nityananda Balrama, by whose mercy I have attained shelter in the transcendental abode of Vrindavana. Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ என்ன சொல்றாங்கன்னா, நித்யானந்தா பத்தி அவர் சொல்றாரு, அவரோட இதனாலதான் நான் வந்து விருந்தாவன் வந்து சேர்ந்தேன். இதுல ரொம்ப முக்கியமானது என்னன்னா, விருந்தாவனோட இன்னொரு பேர் பிரஜா, ரைட்? விருந்தாவன்னா விருந்தாவனேஸ்வரி அப்படின்றது யாரு? விருந்தாவனேஸ்வரின்றது யாரு? டெய்லி துளசி தேவி, துளசி மகாராணி, துளசி மகாராணி, ரைட்? துளசி மகாராணி பிருந்தாவன்ல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, நம்ம கிருஷ்ணரும் ராதாராணியும் எந்த லொகேஷன், எந்த டைம், எந்த லீல பெர்ஃபார்ம் பண்ணலான்றத அவங்கதான் டிசைட் பண்ணுவாங்க. சோ இப்போ ஆக்சுவலா என்ன நடக்குது அப்படின்றது, இப்போ வந்து இப்போ வீட்டுல வந்து சண்டை போட்டுட்டு வந்துருவாங்க பசங்க. ஆனா சின்ன ஒரு அடாலசன்ஸ் ஏஜ், அப்போ அம்மா அப்பா எல்லாம் வந்து கஜோல் பண்ணி கூட்டிட்டு போவாங்க. சோ இது வந்து ஒரு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான 2 பாயிண்ட். கோலோகா பிருந்தாவன்ல என்ன நடக்குது? சோ கோலோகா பிருந்தாவன்ல வந்து நம்ம எல்லாருமே ஒரிஜினலி வைகுண்டத்துல இருந்துதான் வந்திருக்கோம். நீங்க, நான், எல்லாருமே. சரி மாதாஜி, அப்ப வைகுண்டத்துல இருந்து எப்படி நம்ம விழுந்தோம் கிருஷ்ணர் விழல அப்படின்னா, நம்ம ரொம்ப ஸ்மால், ரைட்? நம்மளோட சைஸ் என்ன? சோலோட சைஸ் என்ன? இது 100 பார்ட்டா இந்த டிப் ஆஃப் தி ஹேர் சைஸ். அவர் விபு. சோ கரெக்ட். நம்ம அணு, கிருஷ்ணர், விபு. சோ அவர் விழ மாட்டார், நம்ம தான் விழுந்துருவோம். சோ அவங்களுக்கு வந்து மாயா தேவி பத்தி தெரிஞ்சிச்சுன்னா நம்ம அந்த மாதிரி ஒரு குதி குதிப்போமா? இப்போ நம்ம எல்லாம் 10வது ஃப்ளோர்ல இருந்து குதிப்போமா? மாட்டோம். ஏன்னா கால் ட்ரை பண்ணல, ஆனா கால் உடஞ்சதும் தெரியும் நம்மளுக்கு. இருக்காது மாதாஜி, சொல்லல, தெரியல. அப்பனா எதுக்கோசரம்னா, இப்போ பாத்தீங்கன்னா தந்தையும் பையனும் கூட சண்டை போடுவாங்க, ரைட்? ஒரு ரிபல் அப்படின்வாங்க தெரியுமா? ஒரு சின்ன விஷயம்னாலே அப்படி பொங்குவாங்க, அப்பாவும் பசங்களும் சண்டை போட்டான்னு. அந்த மாதிரி அங்க சண்டை போட்டு குதிச்சுட்டாங்க. யாரு குதிச்சிட்டது? நம்மதான். சோ அப்படிதான் நம்ம இங்க வந்திருக்கோம். இல்லைன்னா மெட்டீரியல் வேர்ல்டுன்றது தேவையே இல்லை. குதிக்கரிச்சே இங்க மாயாதேவி இருக்காங்க, நம்மள குடிக்க போறாங்கன்றதெல்லாம் இங்க தெரியவே தெரியாது. சோ அந்த ரிபல்லியஸ் நேச்சர் அங்க இருக்கிறதாலதான் இங்கேயும் அதே ரிபல்லியஸ் நேச்சர் நம்மளுக்கு கொஞ்சம் இருக்கு. இப்ப பாத்தீங்கன்னா இன்னும் கூட ஃபாதர் அண்ட் சில்ட்ரன் எதுக்கு சண்டை போடுறாங்கன்னா, அங்க அந்த நேச்சர் நம்மளுக்கு இருக்கிறதால. சோ இப்ப வந்த பசங்களை வந்து கூட்டிட்டு போனா என்ன பண்ணுவாரு? கிருஷ்ணா ராதாராணி பர்சனலா வந்து, யார் ராதாராணி? நம்ம ஜெகத் மாதா, ரைட்? சோ அவங்க வந்து இந்த மாதிரி எல்லாம் பாஸ்ட் டைம்ஸ் பண்ணி நம்மளுக்கு பிருந்தாவன்ல, அதனால பிரஜால வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங் லொகேஷன், பிளேஸ் எல்லாம் பண்ணி அப்படி அங்க இருக்கிற பசங்களையும் அங்க இருக்கிற எல்லாரையும் முடிஞ்ச வரைக்கும் கூட்டிட்டு போவாங்க. அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது? அங்க இருக்கிறவங்க வேற யாருமே வரமாட்டாங்க. நித்திய சித்தி சென்றவங்க அங்கதான் இருப்பாங்க. ஆனா ஒரே ஒரு டைம் வருவாங்க. எதுக்கோசரம் வராங்க நித்திய சித்திஸ் எல்லாம்? to take us back to Goloka Mataji. வெரி நைஸ். சோ நம்ம எல்லாம் அங்க போகணும்ன்ற கிருஷ்ணரோட ஆசையை நிறைவேற்றுறதுக்கு வராங்க. அதனால அவங்க எல்லாம் வர்றதுக்கு மெயின் ரீசன் நம்ம அங்க போகணும்னு. அவங்களுக்கு ஏன் அந்த மாதிரி அப்படின்னா, நேத்து நான் வந்து ஒரு கேள்வி கேட்டேன், ஓகே, ஒரு ஃப்ரெண்டு கிட்ட. நீ அவுட் ஆஃப் த வே என்ன பண்ணிருக்க அப்படின்னு திங்க் பண்ணிட்டு, நான் அவுட் ஆஃப் த வே எனக்கே பண்ணது இல்ல, எப்படி இன்னொருத்தங்களுக்கு பண்ண முடியும்? நம்மளுக்கு நம்ம அவுட் ஆஃப் த வே பண்றோமா இல்லையான்றது வேற விஷயம், ரைட்? ஆனா இன்னொருத்தங்களுக்கு அப்படின்னா நம்ம பண்ணலாம். அது யாரு இன்னொருத்தங்கன்னா நம்ம பசங்களா கூட இருக்கலாம், ரைட்? நம்ம பார்த்தோம்னா நம்மளால முடியாது, ஆனா நம்ம பசங்களுக்கோசம். இப்போ நம்ம எல்லாம் ஸ்கூல் படிக்கச்சே 7 மணிக்கு அப்படியே தூக்கம் கொட்டும், படிக்க மாட்டோம். ஆனா நம்ம பசங்க 10 மணினா நம்ம உட்காருவோம். 2 மணிக்கு படிக்கிறாங்கன்னா எந்திரிப்போம், ரைட்? எங்க அம்மா அப்படிதான் பண்ணுவாங்க. நான் வந்து சீக்கிரம் தூங்கிடுவேன். எங்க அண்ணா வந்து லேட்டா 12 மணி வரைக்கும் முடிச்சுட்டு இருப்பான், உட்காந்துருப்பாங்க. நான் காலையில 3 மணிக்கு எந்திரிச்சு படிப்பேன், அப்பவும் உட்காந்துட்டு இருப்பாங்க. இப்போ இந்த மாதிரி அம்மா ஸ்கூலோ காலேஜோ படிச்சிருந்தாங்கன்னா அது வேற லெவல்ல இருப்பாங்க. ஆனா அவங்க காலேஜோ ஸ்கூலோ அப்படி படிச்சிருக்காங்களா? இல்ல, அவ்வளோ படிச்சிருக்க மாட்டாங்க. பட் நாங்க இருக்கச்சே ஒரு 2-3 மணி நேரம், 2 மணி நேரம் தான் தூக்கம் கிடைக்கும். எப்படி சொல்றது? நான் சொல்றது வந்து 5th ஸ்டாண்டர்டு 10th ஸ்டாண்டர்ட் இல்ல, நாங்க MBA படிக்கிற வரைக்கும் இந்த கூத்து நடந்துச்சு 2 பேரும், ரைட்? இன்ஜினியரிங் MBA இவ்வளோ நாளும் ஃபுல்லா இந்த கூத்து பாட்டு இந்த மாதிரி தான் 2 மணி நேரம் தூங்குவாங்க எக்ஸாம். அது குவார்டர்லியா இருந்தாலும் பப்ளிக் எக்ஸாமா இருந்தாலும். இதுதான் நம்ம வந்து நம்மளோட ஆசையை விட நம்மளுக்கு பிடிச்சவங்களுக்கோசரம் நம்ம பண்றது அப்படின்னா.
அதே மாதிரி நித்திய சித்திஸ் வந்து கிருஷ்ணர் ஆசைப்படுவாங்கன்றதால அவர் பண்றாங்க. அவருக்கு வர்றாங்கன்னா கிருஷ்ணருக்கும் சந்தோஷம். சோ இதே அதுதான் இந்த ஃபுல் ஸ்டோரியோட ரீசன். சோ கிருஷ்ணதாஸ் கவிராஜ் கோஸ்வாமி இவருக்கே வயசாயிடுச்சு, 90 வயசுல போய் ஏறா இப்படி பண்றாரு அப்படின்னா அதுதான் அவங்களோட பாவம். ஐயோ எப்படியோ ஒரு புக் எழுதி நம்மள மாதிரி அவங்களுக்கு கொஞ்சம் புரிய வச்சு நித்யானந்தாவை இம்ப்ரெஸ் பண்ண வச்சு நித்யானந்த பிரபுவை பத்தி நம்மளுக்கு இம்ப்ரெஷன் கொடுத்துட்டு, ஏன்னா நித்யானந்த பிரபு என்ன சொன்னாரு, நீங்க எல்லாம் எக்ஸாம் எழுத வேணாம், அப்படின்னாலே நான் உங்களை பாஸ் மார்க் கூட்டிட்டு போயிடுவேன் கோலோகம், நீங்க அது கூட வேணாம், நீங்க கிருஷ்ணா அப்படின்னு நினைச்சீங்கனாலே நான் வந்து உங்க விண்டோ உங்க கிடிக்கி மூலமா குதிச்சிடுவேன் அப்படின்னு. அட்லீஸ்ட் நம்ம கிருஷ்ணான்னு வரலன்னா அப்படின்னு ட்ரை ஆவது பண்ணணும்ல. தான் இதெல்லாம் இந்த புக் எல்லாம் வச்சிருக்காரு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜெய ஜெய நித்யானந்தா ஜெய கிருப மாயா ஞானி ஹைதே பாய்னு ரூபா சனாதனாஸ்ரயா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. read மாதாஜி. படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஜெய ஜெய நித்யானந்த ஜெய கிருபா மாயா ஞான ஹைதே பாய்னு ரூபா சனாதனாஸ்ரயா. All glory to the merciful Lord Nityananda, by whose mercy I have attained shelter at the lotus feet of Sri Rupa and Sri Sanatana. Hare Krishna. Hare Krishna. So Rupa Goswami yaru, Sanatana Goswami yaru? Both are brothers, Mataji. Very nice. And both were Manjaris. One of the Rupa Manjari and Sanatana, I don't know, Mataji. Hare Krishna. Sorry, I don't know. Today I'm not able to hear anybody's voice. So எல்லாரும் கொஞ்சம் raise பண்ணு voice. Rupa Goswami was Rupa Manjari. Rupa Goswami is Rupa Manjari and Sanatana Goswami. Sanatana, I don't know, Mataji. Homework for you all. Sanatana Goswami யார் கிளாஸ் எடுத்தா? எடுக்கல இன்னும் கிளாஸ். So வீரேந்திரன் பிரபு இன்னும் எடுக்கல. யாரு சனாதன கோஸ்வாமி எந்த மஞ்சரி? சோ உங்க ஹோம்வொர்க் அதான். நாளைக்கு நீங்க எனக்கு செக் பண்ணிட்டு சொல்ல போறீங்க சனாதன கோஸ்வாமி யாருன்னு. பட் இந்த பாஸ்ட் டைம்ல சனாதன அண்ட் ரூபா வந்து ரெண்டு பேருமே பிரதர்ஸா வராங்க. சோ நம்ம சைத்தன்யா பிரபு ரூப கோஸ்வாமியை ஃபர்ஸ்ட் எங்க மீட் பண்ணாரு? மால்டா மாவட்டத்துல. ஓகே, செகண்ட் டைம் அவர் கதை ஃபுல்லா சொன்னாரு, அது எங்க? வாரணாசியா மத்தாஜி. நாள் சொன்னாரு, அவர் வந்து ஒரு கிளாஸ் எடுத்தாரு ரூப கோஸ்வாமிக்கு. வாரணாசியா ராம்கேலி. ராம்கேலி. பட் ராம்கேலியில எத்தனை நாள் எடுத்தாரு? கிராஷ் கோர்ஸ் 10 நாள் எடுத்தாரு. 10 டேஸ் எடுத்தாரு. சனாதன ஓகே, இப்ப வந்து நம்ம பார்த்திருக்கோம் சம்பந்தா அபிநயா பிரயோஜன், ரைட்? சம்பந்தம்னா நம்மளது என்ன சம்பந்தம் கிருஷ்ணரோடன்னு, அபிதயான என்ன ப்ராசஸ் ஃபாலோ பண்ணணும்னு, பிரயோஜனம்னா ஃபைனல் டெஸ்டினேஷன். ஓகே, இப்போ சம்பந்தம் அபிநயா பிரயோஜன் இந்த ரெண்டு பேர் ஒன்னொன்னு ரெப்ரசென்ட் பண்றாங்க. சோ இவங்க ரெப்ரசென்ட் மதன மோகன் கோவிந்தா. கரெக்ட். சரி, சம்பந்தம் ரெப்ரசென்ட் பண்றவர் யாரு? ஓகே, ஆனா இந்த ரெண்டு பேர்ல யார் சொல்லி கொடுக்குறாங்க? கோவிந்தா. கோவிந்தா இல்லமா, இந்த ரெண்டு பேர் ரூப கோஸ்வாமி சனாதன கோஸ்வாமியில சம்பந்தம், ரைட்? சம்பந்தம் வந்து பண்றவர் மதன மோகன். ஓகே, ஆனா அது யாரு? ரூப கோஸ்வாமியா சனாதன கோஸ்வாமியா? சம்பந்தம் ஞான் உலகத்துக்கு யாரு பறக்கிறார்? சரி, சனாதன கோஸ்வாமி. பர்ஃபெக்ட், சனாதன கோஸ்வாமி. அவர் தான் சம்பந்தம். அது வந்து லாங் ட்ரைனிங், 1 month ட்ரைனிங் கொடுக்குறாரு அவர். ஏன்னா ப்ராசஸ் கூட ஈஸி, ஃபர்ஸ்ட் ரிலேஷன்ஷிப் புரிஞ்சுக்கணும். சோ அது வந்து உங்களுக்கு வந்து எங்க வரும்? மத்திய லீலையில வரும். மத்திய லீலை 20வது சாப்டர்ல வந்து உங்களுக்கு என்ன சம்பந்தம் கிருஷ்ணரோட பார்ட் அண்ட் பார்சல்ஸ் எல்லாம் எலாபரேட்டா வரும். அண்ட் நம்ம ஸ்ரீ ரூப கோஸ்வாமி என்ன சொல்லி கொடுக்குறாரு? பக்தி. பக்தி தொண்டை சொல்லி தந்தார். பக்தி சரி, ப்ராசஸ் மாதாஜி. அபிநயா பிரயோஜன். சம்பந்தம் ஆல்ரெடி சனாதனா, அபிதயா பிரயோஜன் ரூப கோஸ்வாமி. கோஸ்வாமி எழுதின புக் என்ன நம்ம படிச்சிட்டு இருக்கோம்? நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன் மாதாஜி. பக்தி ரசாமிருத சிந்து. பக்தி ரசாமிருத சிந்து, நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன் அண்ட் நெக்டர் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன். சோ அவர் என்ன சொல்லி கொடுக்கிறாரு? பிரயோஜன். நோ சாரி, ரீச்சிங் இல்ல, அபிஜயா. எப்படி? அபிஜயா only மாதாஜி. ப்ராசஸ்.
எக்ஸாக்ட்லி டிவோஷன்ல 64 ப்ராசஸ் ஃபார் பக்தி, 64 பிரின்சிபல்ஸ். இதெல்லாம் எதுக்கு நம்ம ஃபாலோ பண்ணா நம்ம கிருஷ்ணரை ரீச் பண்ணுவோம். ஸோ இட்ஸ் அ ப்ராசஸ். ப்ராசஸ் தான் அபிஜயா, ரைட்? ஸோ அபிதயா எப்படி பண்ணணும்? அபிதயான்றது ப்ராசஸ். எப்படி பண்ணலாம், எப்படி டே டு டே நம்ம வாழணும் பிரயோஜன் ரீச் பண்றதுக்குன்னு. ஸோ நம்மளுக்கு என்ன சம்பந்தம் அப்படின்னு தெரிஞ்சாதான் நம்ம அட்டென்ட் பண்ணுவோம், ரைட்? நெக்ஸ்ட் வந்து அபிதயா, அதுக்கப்புறம் தான் பிரயோஜன். ஸோ இதை வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கணும், சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. நெக்ஸ்ட் யானா ஹைதே பியாய்னு ரகுநாத மஹாசாய யானா ஹைதே பாய்னு ஸ்ரீ ஸ்வரூப ஆஸ்ரயா. ஸ்லோகமே கண்ணு தெரிய மாட்டேங்குது. हरे कृष्णा माता जी। याना हाइता पैनो रघुनाथा मास्य यनः हैत पैन श्री स्वरूप आश्रया. Translation: By His mercy, I have attained the shelter of the great personality Sri Raghunatha Dasa Goswami. Mercy, I have found the refuge of Sri Swarupa Damodara, perfect. Anyone desiring to become expert in the service of Sri Radha and Krishna should always aspire to be under the guidance of Swarupa Damodara Goswami. Goswami and Raghunatha Dasa Goswami to come under the protection of the Goswamis must get the mercy and grace of Nityananda Prabhu. The author has tried to explain this fact in these 2 verses. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna Prabhu, thank you so much. Swarup Damodara கோஸ்வாமிஸ் புலன்களை வென்றவர்கள். வெரி நைஸ் क्वेश्चन. நீங்க சொல்லுங்க, கோஸ்வாமினா என்ன? புலன்களை வென்றவர்கள். கரெக்ட். கண்ட்ரோலர் ஆஃப் சென்சஸ். புலன்களை கண்ட்ரோல் பண்றவர் நம்ம ஆழ்வார்கள் மாதிரி. ஆமா, எல்லாருமே கோஸ்வாமி தான். கோதாசன்றது புலனுக்கு அடிமையானவர்கள். நான் இன்னைக்கு சாப்பிடலன்னா காலி அப்படி என்னாங்க வச்சுக்கோங்களேன். ஐயோ நான் வந்து 2 மணிக்கு தான் சாப்பிடணும், 2:15 ஆனா நான் ஏதோ ஆயிடுவேன், எனக்கு என்னமோ பண்றது எல்லாம் வந்து கோதாசா. அப்பனா உங்களோட மைண்ட் உங்களை கண்ட்ரோல் பண்றது. கோஸ்வாமினா அவங்க வந்து புலன்களையும் சென்சஸையும் கண்ட்ரோல் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. அதனால்தான் ஏன் மகாராஜான்னு சொல்றாங்க. மகாராஜான்றவர் வந்து எல்லாத்துக்கும் உலகத்தை எல்லாம் காக்குறவர். இவங்க வந்து என்னத்தை கண்ட்ரோல் பண்றாங்க? அவங்க சென்சஸ் அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட். நம்ம நேத்து வந்து நிர்ஜல ஏகாதசி இருந்தோம் இல்லையா? என்ன எதுக்கோசரம் இருந்தோம்? ஒரு நாளாவது நம்மளோட சென்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியுமா அப்படின்றது. சாப்பாடு பார்த்தா சாப்பிட்டே ஆகணும். ஐயோ நான் ஐஸ்கிரீம் பார்த்தேன்னா சாப்பிட்டே ஆகணும், பாதாம் அல்வா பார்த்தா வாங்கியே ஆகணும், எனக்கு ஜுரம் இருந்தாலும் சாப்பிட்டு ஆகணும் அப்படின்னு. ஜுரம் கொஞ்சம் சிலர் பயப்படுவாங்க, எதுக்கு உடம்பு ஏதாவது ஆயிடும். ஆனா அது வந்து உடம்ப சம்மந்தப்பட்டது. பட் மனசால நம்மளால முடியுமா அப்படின்னா, நம்மளால முடியலன்னா கண்டிப்பா வந்து நேத்து ஈவினிங் சொன்னேன், நினைக்கவே இல்லை நிர்ஜல் எல்லாம். நான் உங்களுக்கே தெரியும், கிளாஸ் அப்போ நான் எப்படி 5 நிமிஷத்துக்கு தண்ணி குடிச்சிட்டு இருப்பேன். சான்ஸே இல்லை அப்படின்னு நினைக்கிறச்சே ஈவினிங் சொன்னேன், அப்பா எனக்கு சான்ஸே இல்லைன்றச்சே. என் ஃப்ரெண்டு சொன்னாங்க இந்த மாதிரி. என்னன்னா எப்பவுமே நம்ம கிட்ட பிரச்சனை என்னன்னா, ஏதாவது ரொம்ப பண்ணணும்னா கஷ்டமானது நம்ம வந்து நான் பண்ணணுமே அப்படின்னு பயப்படுறோம். சிலது வந்து ஐ எம் நாட் டூயிங், ஹீ இஸ் டூயிங், HE. ஓகே, ஹீ என்ன கேபிட்டல் H, ஹீ பகவான். பகவானை குறிக்கிறது. பகவான் பண்றாரு அப்படின்னு நினைச்சேன்னா, நம்ம நினைச்சோம்னா நமக்கு இது பிரச்சனையே இருக்காது. ஒரு காமெடி என்ன வந்துச்சுன்னா, இது வேற இடம், டெல்லி அண்ட் சென்னை. சோ நானே கிளைமேட் ரொம்ப ஃபேவரபிளா இருக்கு மழை சென்னையில அப்படின்னு. சோ கான்கால்ல எடுத்தோம். நேத்து வந்து சொன்னாங்க இந்த மாதிரி, ஆமா டெல்லிலயும் மழை வந்துச்சு. நானே வெரி குட், நம்ம எல்லாம் ஃபாஸ்டிங் இருக்கிறதால மழையே வந்துச்சு, கன்வீனியன்டா இருக்கிறதுக்கு, இல்லைன்னா ரொம்ப அன்கம்ஃபர்டபுளா இருக்கும் அப்படின்னு. சோ இன்னொருத்தங்க ஃபாஸ்டிங் பண்ண முடியல, அவங்க சொல்லிட்டு இருந்தாங்க, அப்பா எனக்கு கூட தான் மழை வந்துச்சு அப்படின்னு. சோ நாங்க ஓட்டுன்னு இருந்தோம். ஒரே ஒரு நல்ல ஆள் இருந்தா கூட ஊர் ஃபுல்லா மழை வரும். அதனால சென்னையில ஒரு ஆளு, டெல்லியில ஒரு ஆள், ஊரா வருது, அங்கேயும் ஒரே ஸ்டார்ம் அப்படின்னு. சோ இது வந்து நாங்க ஜோக்கா சொன்னோம். பட் உண்மையா என்னன்னா, எந்த
பெரிய யக்னங்களும் நம்ம நார்மலா வந்து நம்மளுக்கோசரம் பண்றோம், நம்ம வீட்டுக்கு பண்றோம், நம்ம நல்லதுக்கு பண்றோம்னு நினைக்கிறோமே தவிர ஆக்சுவலா பார்த்தா எல்லாமே பிரேம மாதாஜி சொன்னது, என்னோட நல்லதெல்லாம் ஆண்டவனை போய் சேரும், கெட்டதெல்லாம் ஆக்சுவலா பார்த்தா எதுவுமே வந்து நம்மள சேராது. நல்லதோ கெட்டதோ எதுவா இருந்தாலும் நல்லது வந்து எல்லாருக்கும் பொது, கெட்டது வந்து கம்ப்ளீட்டா தரையோட போகும். சோ எதுவுமே யாருக்குமே வந்து சேராது. சோ அதுதான் தெரிஞ்சுக்கணும். ரெண்டாவது, ஸ்வரூப் தாமோதர் சுவாமியும் ராமானந்த ராய் தான் சைத்தன்யா மகாபிரபு கிட்ட கடைசி வரைக்கும் இருந்தாங்க. ஏன்னா ராமானந்த ராய் யாரு? சைத்தன்ய பிரபுவோட சிஷ்யர். அர்ஜுனன். அது தெரியும். அவர் யாரு? கிருஷ்ண லீலையில யாரு? அர்ஜுனர். அர்ஜுனர் அண்ட் அர்ஜுனர் அண்ட் நாரதர் இல்லையா? நாகபத்னிக்கனா அவ்வளவு பொசிஷன் எல்லாம் வராது. ராமானந்த ராய் இஸ் அர்ஜுனா அண்ட் விஷாகா சதி. விஷாகா மஞ்சரி. ஸ்வரூப் தாமோதர் விசாகா கோஸ்வாமி மஞ்சரியா is- பச்சாஜி? விசாகா மஞ்சரியா? ஓகே மேம். விஷாகா அண்ட் ஸ்வரூப் தாமோதர் கோஸ்வாமி வந்து லலிதா சதி. சோ யார் என்ன ஸ்லோகம் எழுதினாலும் என்ன பாட்டு எழுதினாலும் அது வந்து has to be shortlisted by ஸ்வரூப் தாமோதர் கோஸ்வாமி தான். எவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட்னா யாராலுமே கண்டுபிடிக்காத லெவலுக்கு வந்து அவ்வளவு பவர்ஃபுல்லான ஸ்லோகங்கள் எல்லாம் இருக்கும். சோ என்னன்னா ஒருத்தர் வந்து எழுதினாரா இந்த மாதிரி நான் தான் கிரேட் அப்படின்னு இனி வரும் கதை. சோ அவர் வந்து எழுதியிருக்காரு என்னன்னா, நான் வந்து இந்த மாதிரி கதை எழுதுறேன், நீங்க தயவு செஞ்சு சைத்தன்யாக்கு படிங்கன்னு. ஸ்வரூப் தாமோதர் வந்து சொன்னாரு, சரி நான் படிக்கிறேன், பட் அதுக்கு முன்னாடி நான் படிக்கிறேன்னு. நீங்களே படிச்சு காட்டுங்கன்னு சொன்னார். சோ இவங்க வந்து படிச்சாரு. என்ன படிச்சாரு? நான் நினைக்கிறேன் இந்த மாதிரி என்னன்னா, அதாவது இது வந்து நடந்தது வந்து ஜெகநாத் என்றவர் வந்து உங்களுக்கு தெரியும், நம்ம ஜெகநாத் பூரி என் சைத்தன்யா உயிர் இல்லாத ஒரு கடவுள், உயிர் உள்ள ஒரு கடவுள், மூவிங் கடவுள், ரெண்டு பேரும் சந்திக்கும் இடம் அப்படின்னு எல்லாருக்கும் ஒரே குஷி அப்படின்னு கத்துனாராம். ஸ்வரூப் தாமோதருக்கு அவ்வளவு கோபம் வந்துச்சா, எப்படி ஜெகநாத்தை போய் உயிர் இல்லாத ஒரு கடவுள்னு சொல்ல முடியும்? சைத்தன்யா நீ பாக்குற ஓகே, பட் ஜெகநாத் உயிரற்றவர்னு எப்படி சொல்ல முடியும்? ஏன்னா அவரே உயிர், ரைட்? அவர்கிட்டயே எல்லாமே இருக்கு. அதனாலதான் நம்ம அச்ச விக்கிரகம் நம்ம கும்பிடுறது ஏன் அவ்வளவு கேர்ஃபுல்லா இருக்கோம்னா, விக்ரம்ன்றது வந்து அவதாரம் ஆஃப் லார்ட். சோ அதனால அச்ச விக்கிரகம்ன்றது நம்ம பண்ணிருக்கோம். எதுல எல்லாம் பண்றாங்க அச்ச விக்கிரகத்தை? மரத்தால, மண்ணால, ஐம்பொன், களிமண்ணால, ஐம்பொன், வெள்ளி, உலோகம், மரம், தங்கம், கல்லு. ஒன்னே ஒண்ணு விட்டீங்க, ரெண்டு விட்டீங்க. உலோகம்னு வந்துருது. தலவக்கல்லா மாதாஜி. பெயிண்ட் விட்டீங்க. சோ இதுதான் 8. ஆனா இது வந்து ஆக்சுவலா பார்த்தா அங்க இருந்து டிசெண்ட் ஆகுது. ஏன்னா நம்ம வந்து கும்பிடணும்னு சொல்லிட்டு அதுவும் ஒரு அவதாரம் தான். சோ அப்படி இருக்கிற அச்ச விக்கிரகமா இருக்கிற ஜெகநாத போய் நீ எப்படி உயிர் இல்லை அப்படின்னு சொல்வேன்னு சொல்லிட்டு அவரு ரொம்ப திட்டி அமிச்சிட்டாரு. சோ இந்த கதையெல்லாம் வரும், நீங்க வெயிட் பண்ணீங்கன்னா மத்திய லீலை இல்லை, ஆமா மத்திய லீலை வரும். சோ ஸ்வரூப் தாமோதர் வந்து இஸ் லைக் என்ன சொல்வீங்க, ப்ரூஃப் ரீடர். அவர் த்ரூ ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் சைத்தன்யாக்கே போய் சேரும். சரிங்களா? அவ்வளவு பவர்ஃபுல். இவங்க 4 பேரும் பிளெஸிங்ஸ். யார் பிளெஸிங்ஸ்னா, நம்ம நித்யானந்த பிரபுவோட பிளெஸிங்ஸ்ல தான் அவங்க எல்லாம் இருந்தாங்க அப்படின்னு நம்ம பார்த்துருக்கோம். ஹரே கிருஷ்ணா. சனாதன கிருபயா பாய்னு பக்தி ரசாதான்தா ஸ்ரீ ரூப கிருபாயு பாய்னு பக்தி ரச பிராந்தா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சனாதன கிருபாய பாயினோ பக்தி ரசித்தாந்த ஸ்ரீ ரூப கிருபாய பாயினோ பக்தி ரச பிராந்த. சனாதன கோஸ்வாமியின் கருணையால் பக்தி தொண்டின் சித்தாந்தங்களை கற்றுள்ளேன். ஸ்ரீ ரூப கோஸ்வாமியின் கருணையினால் பக்தி தொண்டின் மிக உயர்ந்த ரசத்தினை சுவைத்துள்ளேன். பொருளுரை. ஸ்ரீ சனாதன கோஸ்வாமி பிரபு பக்தி தொண்டின் விஞ்ஞானத்தை கற்றுக் கொடுக்கும் ஆசிரியராவார். அவர் பல்வேறு நூல்களை எழுதியுள்ளார். அவற்றில் பிருகத் பாகவதாமிர்தம் மிகவும் பிரபலமானதாகும். பக்தர்கள் பக்தி தொண்டு மற்றும் கிருஷ்ணரை பற்றிய விஷயங்களை யாரேனும் அறிய விரும்பினால் இந்நூலை அவசியம் படிக்க வேண்டும். சனாதன கோஸ்வாமி ஸ்ரீமத் பாகவதத்தின் 10வது ஸ்காந்தத்திற்கு தஷ்ம டிப்பனி என்று அறியப்படும் சிறப்பான ஒரு விளக்க உரையை எழுதியுள்ளார். அதனை படிப்பதால் கிருஷ்ணரின் அன்பு பரிமாற்ற லீலைகளை மிக ஆழமாக ஒருவரால் புரிந்து கொள்ள இயலும்.
அந்த அளவிற்கு சிறப்பு வாய்ந்த நூலாகும். சனாதன கோஸ்வாமியின் மற்றொரு பிரபலமான நூல் ஹரிபக்த விலாசம். அந்நூலில் கிரகஸ்த வைஷ்ணவர்கள், பிரம்மச்சாரி வைஷ்ணவர்கள், வானப்பிரஸ்த வைஷ்ணவர்கள், சந்நியாச வைஷ்ணவர்கள் என வைஷ்ணவ பிரிவில் உள்ளோர் அனைவரும் பின்பற்ற வேண்டிய சட்ட திட்டங்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. இருப்பினும் இந்நூல் குறிப்பாக கிரகஸ்த வைஷ்ணவர்களுக்கு ஆனதாகும். ஸ்ரீல ரகுநாதாச கோஸ்வாமி விலாப குசுமாஞ்சலி என்னும் தமது பிரார்த்தனையின் 6வது ஸ்லோகத்தில் சனாதன கோஸ்வாமினை பற்றி விவரித்துள்ளார். அங்கே சனாதன கோஸ்வாமிக்கான தமது நன்றி கடனை அவர் பின்வரும் வார்த்தைகளால் விளக்கியுள்ளார். வைராகிய யுக் பக்தி ரசம் பிரயத்னைர் அபாயன் மாம் அன்பீப் சும் அந்தம் கிருபாம் புதிர்யக பரதுக்கதுகி சனாதனஸ்தம் பிரபும் ஆஸ்ரயாமி. துறவு நிறைந்த பக்தி தொண்டின் அமிர்தத்தை பருகுவதற்கு நான் விருப்பமின்றி இருந்தேன். ஆனால் சனாதன கோஸ்வாமி தமது காரணமற்ற கருணையினால் அதனை பருகும்படி செய்தார். இல்லாவிடில் அது எனக்கு இயலாததாகவே இருந்திருக்கும். எனவே அவர் கருணையின் கடலாவார். என்னை போன்ற வீழ்ச்சி அடைந்த ஆத்மாக்களின் மீது அவர் பெரும் கருணை கொண்டுள்ளார் என்பதால் அவருடைய தாமரை திருவடிகளுக்கு என்னுடைய மரியாதை கலந்த வணக்கங்களை அர்ப்பணிப்பது எனது கடமையாகும். கிருஷ்ணதாச கவிராஜ கோஸ்வாமியும் சைத்தன்ய சரிதாமிரத்தின் இறுதி பகுதியில் ஸ்ரீ ரூப கோஸ்வாமி, சனாதன கோஸ்வாமி, ஸ்ரீல ஜீவ கோஸ்வாமி ஆகியோரின் பெயர்களை குறிப்பிட்டு அந்த 3 ஆன்மீக குருமார்களும் ரகுநாத தாசருக்கும் தமது மரியாதை கலந்த வணக்கங்களை அவரது தாமரை திருவடிகளில் சமர்ப்பிக்கின்றார். ஸ்ரீல ரகுநாத தாச கோஸ்வாமியும் சனாதன கோஸ்வாமியினை பக்தி தொண்டின் விஞ்ஞானத்திற்காக குருவாக ஏற்றுள்ளார். ஸ்ரீல ரூப கோஸ்வாமி பக்தி ரசாச்சாரிய, அதாவது பக்தி தொண்டின் ரசத்தை அறிந்தவர் என்று விளக்கப்படுகிறார். அவரது பிரபலமான நூலான பக்தி ரசாமிர்த சிந்து பக்தி தொண்டின் விஞ்ஞானத்தை பற்றியதாகும். இந்நூலை படிப்பதால் பக்தி தொண்டின் பொருளை புரிந்து கொள்ள முடியும். அவருடைய பிரபல நூல்களில் உஜ்வல நீலாமணி என்பது ஒன்றாகும். இந்நூலில் அவர் ராதாகிருஷ்ணனின் அன்பு பரிமாற்றங்களையும் அன்பு செயல்களையும் விரிவாக விளக்கியுள்ளார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. சோ ரகுநாத் எல்லாருமே சனாதன கோஸ்வாமியை தான் குருவா எடுத்துக்கிறாங்க. ஏன்னா சனாதன கோஸ்வாமி தான் எல்டஸ்ட், ரைட்? சோ அங்க ரூப மஞ்சரி அவர் ஹையா இருந்தாலும் இங்க சனாதன கோஸ்வாமி அண்ணானால அவர்கிட்ட இருந்துதான் அவங்க எல்லாருமே இந்த மாதிரி தீட்சா பெறுறாங்க. சோ இது ஒரு ஸ்டோரி. நெக்ஸ்ட் சனாதன கோஸ்வாமி சயின்ஸ் ஆஃப் டிவோஷனல் சர்வீஸ் நிறைய புக்ஸ் எழுதினாரு. பிரிகத் பாகவதம் என்ற ஒரு புத்தகத்துல எப்படி டிவோஷனல் சர்வீஸ் எப்படி, அது டிவோஷன்னா என்ன, டிவோட்டிஸ் பத்தி என்ன, நம்ம பாகவதம் சொல்றோம் இல்லையா, அதேதான். பாகவதம்னா பாகவதர்களை கூட்டி எழுதின அமிர்தம். இது பிரிகத் பாகவதம்ன்றது அதே மாதிரி டிவோட்டிஸ் பத்தி எழுதினாரு. அதோடு இல்லாம ஸ்ரீமத் பாகவதமோட 10th சாப்டர் தான் தசம திப்பானி அப்படின்றது. 10th கேண்டோ நம்ம நேரம் இப்பதான் நம்ம 2வது கேண்டோ 3வது கேண்டோல இருக்கோம், முடிச்சுட்டுதான் நம்ம போலாம். அதை தவிர இன்னொன்னு ஹரிபக்த விலாசா அப்படின்றது என்னன்னா ரூல் புக். குன்றதுக்கு எப்படி பண்ணணும், ஹவுஸ் ஹோல்டர்னா இப்போ கிரகஸ்த ஆசிரமத்துல என்ன பண்ணணும் என்ன பண்ணக்கூடாதுன்ற டூஸ் அண்ட் ரூல்ஸ் அதுல இருக்கு, ரைட்டா? அதுக்கப்புறம் அவரோட விலாபா குஷு மாஞ்சலி அதுல என்னன்னா அவர் என்னெல்லாம் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி கூட படிச்சிருக்கோம். அதாவது இவர் ரகுநாத் கோஸ்வாமி எழுதினது, சனாதன கோஸ்வாமி அந்த பிரேயர்ல என்ன பண்ணாரு அப்படின்னா, என்னெல்லாம் அவர் சனாதன கோஸ்வாமிக்கு அவர் என்ன பண்ணணும், அவரோட குரு சனாதன கோஸ்வாமி அவருக்கு என்னெல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரு எழுதியிருக்காரு. சோ அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, ஐம் அன்வில்லிங் டு ட்ரிங்க் த நெக்டர் அப்படின்றது நான் பண்ண மாட்டேன் பண்ணக்கூடாதுன்னு இல்ல. அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, எனக்கு நான் குடிக்கவே மாட்டேன்னு அட்டம் பிடிச்சாலும் அவங்களே வாயில ஊத்துறாங்க அப்படின்ற லெவலுக்கு ஃபீலிங் சொல்லி அவ்வளோ கம்பேஷனேட் சனாதன கோஸ்வாமி. ஏன்னா இவங்க எல்லாம் நான் அதுக்குதான் ஃபர்ஸ்ட் இன்ட்ரடக்ஷன், இவங்க எல்லாம் நித்திய சித்தியாஸ், அவங்க அங்க இருக்காங்க. பட் அவங்க இருக்கிற ஒரே ஒரு ரீசன் என்னன்னா, இது இங்க கீழே வர ரீசன் இவங்க எப்பவுமே அவங்களுக்கு க்ஷணம் க்ஷணம் அனுஷனம் கிருஷ்ணர் ஞாபகம் தான். நம்மள மாதிரி கிருஷ்ணரையும் நினைக்கிறோம்ன்றது இல்ல, இவங்க கிருஷ்ணர் தான் நினைக்கும் எதுவா இருந்தாலும், ரைட்?
சோ அப்படி இருக்கிறவங்க ஏன் இங்க வராங்கன்னா நம்மளெல்லாம் பேக் ஆஃப் பண்ணி மேல அனுப்பணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்றதுதான். ஆல்ரெடி பாத்துக்கோம் பாருங்க, நம்ம லொகேஷன் எல்லாம் செட் பண்ணிருக்கோம் நம்ம கோலோகத்துல. சோ ஸ்ரீல ரகுநாத் கோஸ்வாமி வந்து சனாதன கோஸ்வாமியை குருவா ஏத்துக்கிட்டாருங்க. இருக்கிறதுலயே வந்து நம்ம பிரபு கடைசியில பண்ணோம். சோ கடைசி என்ன சொன்னாங்கன்னா உஜ்வல நீலாமணி என்றது வந்து டிபிக்கலி அனதர் ப்ராப்பர் பாஸ்ட் டைம்ஸ் ஆஃப் ராதாராணியை எழுதி இருக்கிற. இன்னொன்னு உங்களுக்கு தெரியும், பக்தி ரசாமிருத சிந்துன்றது நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சுட்டு இருக்கோம் என்னோடி, ரைட்? சோ மெயினா நம்ம வந்து என்னோடிலேயே நம்ம வந்து 19 சாப்டர்ஸ் தான் முடிச்சிருக்கோம். எதுக்குன்னா மத்ததெல்லாம் ரொம்ப அட்வான்ஸா வரும். ரிலேஷன்ஷிப் வித் கிருஷ்ணா அது அவ்வளவு டீப்பா போகும், ரைட்? மத்த சாப்டர்ஸ் எல்லாம் டைம் இருக்குச்சே நீங்க படிச்சுக்கலாம். ஏன் மாதாஜி அந்த 19ஓட நிறுத்திட்டாங்க? ஏன்னா நம்ம லெவலுக்கு இப்ப வந்து எதுவுமே வந்து மாதாஜி என்ன மெயினானா நம்ம வந்து எந்த லெவலுக்கு நம்ம எலிவேஷன்ன்றது முக்கியம். இப்ப வந்து இருக்கு, நான் உங்ககிட்ட இது வரைக்கும் ரொம்ப டீப்பா சொல்லாதது, அடிக்கடி வந்து பத்மா மாதாஜி சொல்லுவாங்க, அவங்க சொன்னாலும் அவங்க கேட்க மாட்டாங்க, கிருஷ்ணருக்கு எவ்வளவு தெரியும் அப்படின்னு. ஆக்சுவலா உங்ககிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்க போறேன். ஒரு பெண்ணையோ பையனையோ பார்த்தா 5 நிமிஷத்துல உங்களுக்கு என்ன பிடிக்கும்? அவங்கள பத்தின என்ன விஷயம் உங்களுக்கு பிடிக்கும்? அவங்க பழகுற அந்த அவங்க பேசுற பேச்சும் அவங்க பழகுற ஒரு இதுவும் சீக்கிரமா கண்டுபிடிச்சுக்குவோம். என்ன பிடிக்கும் நம்மளுக்கு? பேசுற பேச்சுனா எது? பேசுற விதமா, பேசுற பாஷையா, புத்திசாலித்தனமா, என்னது? அவங்க பேசும் பொழுது அதுல இருக்கக்கூடிய அவங்களுடைய எண்ணங்கள் எப்படி இருக்குங்கிறத புரிஞ்சு அதுக்கப்புறம் தான் பிடிக்கும் மாதாஜி. ரைட். சோ பேசிக்கலி நம்ம திங்க் பண்ணோம்னா ஏதாவது ஒண்ணு, சரி பையன் கிட்ட என்ன பிடிக்கும்? அடக்கமா இருந்தாருன்னா அதெல்லாம் பிடிக்கும். அவனோட ஆட்டிடியூட், அமைதியா இருந்த. சோ பேசிக்கலி நம்ம ஆக்சுவலா பார்த்து அட்ராக்ட் ஆகுறது என்னன்னா அந்த பகவான் என்ற அந்த 6 opulence தான். திங்க் பண்ணுங்க, ஹீரோ ஏன் பிடிக்குது? ஆல் ஸ்ட்ரென்த், ஆல் பியூட்டி, அடக்கமா இருக்கணும். இது அதுவே ஒரு பிச்சைக்காரி அடக்கமா வந்து எனக்கு கொஞ்சம் சாப்பாடு போடுங்கன்னா யாராவது அட்ராக்ட் ஆறீங்களா? மாட்டமே. எதுக்கு? இதுவே வந்து ஒரு கார்ல இறங்கி வந்து கேன் ஐ ஹேவ் அ கிளாஸ் ஆஃப் வாட்டர், கொஞ்சோண்டு தண்ணி குடிக்கிறீங்கன்னா ஐயோ என்ன அடக்கம். சோ அடக்கம்ன்றது என்னன்னா ரிநாதபி சுனீச்சேன, ரைட்? அங்க இருந்து இந்த பண்றது, இங்க இருந்து இந்த மாதிரி இருந்து அதே லெவல்ல அப்படி பின்ன என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சோ நம்ம அட்ராக்ட் ஆகுறது என்ன? ஆல் பியூட்டி, ஆல் ஃபேம், ஆல் ரிச்சஸ், ஆல் இதுதான் நம்ம அட்ராக்ட் ஆயிருப்போம். அண்ட் ரினன்சியேஷன், இவ்வளவு இருந்தும் அடக்கம் பண்றது ரினன்சியேஷன். ஆல்ரெடி நான் பிச்சைக்காரி, ஆமா பிச்சை போடுங்கன்னா நீங்க அப்பா என்ன அடக்கமா பிச்சைக்காரி பேச்சு கேட்டா நான் போய் 10 ரூபாய் போடுறேன்னு யாராவது ஒருத்தர் சொல்லுவோமா? கண்டிப்பா நான் சொல்ல மாட்டேன் இல்ல. சோ ரினன்சியேஷன் இல்ல நம்ம அட்ராக்ட் ஆகுது, எல்லாம் இருந்து ரினன்சியேட் பண்றத பிடிக்குது. அதுதான் சனாதன கோஸ்வாமியே அவ்வளவு ரெஸ்பெக்ட். ரூப கோஸ்வாமின்னா அவங்க எல்லாம் இருந்துச்சு, அவ்வளோ கோல்ட் காயின்ஸ். ரகுநாத் பட்ட கோஸ்வாமி இவங்க எல்லாம் சமைச்சா இருந்து எல்லாம் ரினன்சியேட் பண்ணிட்டு வந்தாங்க, அது ஈஸி, ரைட்? சோ அந்த லெவல் ஆஃப் ரினன்சியேஷன் தான் நமக்கு. சோ பேசிக்லி எதுக்கு இவ்வளவு சொன்னேன்னா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் அட்ராக்ட் ஆகுறது ஐஸ்வர்ய பாவம். அதனாலதான் நம்ம வந்து பாகவதம்ல ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல இருந்து ப்ரொசீட் பண்ணுங்கன்றோம். ஆக்சுவலா பார்த்தா பிகினர்ஸ்க்கு வந்து கிருஷ்ணா புக் கூட சொல்ல மாட்டோம். பாகவதமும் பகவத்கீதா கூட, பாகவதம் கூட படிக்க கூடாது. ஏன்னா படிக்க கூடாதுன்னு சொல்ல, அஜாமிலா படிச்சு மைண்ட் டிஸ்டர்ப் கூட ஆகும். அஜாமிலா டிஸ்டர்ப் ஆனது விடுங்க, நம்மளும் ஐயோ இந்த மாதிரி அழகா இருக்கே அப்படின்னு நம்ம டிஸ்டர்ப் ஆக சான்ஸும் இருக்கு. சோ பாகவதம் படிச்சா நம்ம இந்திரனா மாதிரி கூட திங்க் பண்ணலாம். இந்திரர் வந்து போஸ்ட் கொடுத்தாரு, ஆனா அப்புறம் இந்திரர் என்ன ஐயோ என் போஸ்ட் போயிடுமே, அந்த லெவலுக்கு கூட நம்மளுக்கு திங்கிங் போகலாம். சோ நம்ம மைண்ட் வந்து அஜிடேட் ஆகக்கூடாது. ஒரே இன்னொரு சின்ன டீட்டோர், இப்போ கிருஷ்ணர் வந்து காளியா நடனம் ஆடுறாரு, கரெக்டா? இப்போ நம்ம எல்லாம் காளியாவா இல்லையா? நமக்குள்ள காளியா இருக்காரா இல்லையா? இருக்காரு. இருக்காரு மாதாஜி. யாராவது இல்லன்னு சொல்றீங்களா? இருக்காரு மாதாஜி. ஷூரா? இருக்காரு. யாராவது இல்லன்னு சொல்றீங்களா? இல்ல எனக்கு சொல்லுங்க. இல்லன்னு சொன்னா நம்ம வந்து நாகபத்தினிகள்னு சொன்னாலும் சொல்லலாம். மாதாஜி நாங்களாம் எல்லாருக்கிட்டையும் இருக்காங்க மாதாஜி. இருக்காரு. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஏன்னா 2 தான் ஆப்ஷன். நம்ம வந்து காளியா நடனம் காளியாவா இல்லன்னா அப்ப நம்ம நாகபத்தினிகளா இருக்கும். கண்டிப்பா நாகபத்தினி இல்ல, அப்பனா கொஞ்சம் காலியா இருக்கும். கரெக்டா? 2 இருக்கணும். சோ எதுக்கு சொல்றேன்னா வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து புரிஞ்சிக்கிறது வந்து ஐஸ்வர்ய பாவம். வெங்கடேஷ் பெருமாள் நமக்கு ஏன் பிடிக்குது? திருப்பதி ஃபுல் ஐஸ்வர்யம், ரைட்? கண்ணு அடிக்கவே முடியாது பாரு, என்ன தங்கம் மினுக்குது, மினுக்குது. அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் போகும். அதுக்கப்புறம் தான் அவர் அழகா அவர் இது போட்டிருக்காரா, தங்க தங்க இது நம்மளே. ஏன்னா நம்மளுக்கு வந்து பை நேச்சர் நம்ம வந்து ஐஸ்வர்யத்துக்கு அட்ராக்ட் ஆகும்.
பிரேமைக்கு அட்ராக்ட் ஆகிறது ரொம்ப கஷ்டம், அது அப்புறமா வரும். சோ அதனால வந்து பிகினர்ஸ்க்கு வந்து நம்ம யூஸ்வலா என்ன சொல்லுவோம்னா பேசிக் புக்ஸ் படிங்க, சின்ன சின்ன புக் படிங்க. பிரபுபாதாவோட ஏன்னா ஐஸ்வர்யங்கள் ரொம்ப ஹைலைட் ஆயிடும். அதேதான் இங்க நெக்டர் ஆஃப் டிவோஷன்ல ஃபர்ஸ்ட் 19 சாப்டர் நீங்க பாத்தீங்கன்னா என்ன பண்ணலாம், நம்ம என்ன பண்ணலாம்ன்றதெல்லாம் இருக்கும். பக்தி பக்தி தான் இருக்கு அதுல. பிரேமையை பத்தி அது வந்து நீங்க ஐஸ்வர்யங்களோட நிறுத்திடுறோம். ஏன்னா பிரேமை படிக்கிற அந்த லெவலுக்கு புரிஞ்சுக்கிற நம்மளுக்கு மனசு வந்து அவ்வளவு நல்லா இருக்கா அப்படின்னு. ஏன்னா ராதாராணி வந்து ஐயே கல்யாணமே பண்ணிக்கலன்னு நினைக்கிறவங்கதான் நிறைய பேரை தவிர, ஜெகத்மா ராதாராணி என்றவங்க யாரு, லக்ஷ்மி. அந்த திங்க் இல்ல நம்ம, ரைட்? நம்ம எவ்வளவு மோசமா திங்க் பண்றோம்னா ஐயே கல்யாணமே பண்ணிக்கல, இதை வந்து ஒரு பெரிய ஒரு டிஸ்கஷனா பேசுவோம், ரைட்? சோ ராதாராணி பத்தி அதுவே நம்ம மைண்ட்ல அவ்வளவு கேவலமா இருக்குன்னா நம்ம ராசலீலைய போய் எடுத்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம்னா என்ன நினைப்போம், ரைட்? கொஞ்சமாவது நம்மளால புரிஞ்சிக்க முடியுமா? அது வந்து ராசலீல வரணும்னா நம்ம பிரேம மூட்ல என்டர் ஆகணும். நம்ம இன்னும் அந்த மூட்ல வரல. நம்ம வந்து கிருஷ்ணர் வந்து அப்படி துவாரகால நகையோட நின்றாரு, இதோட நின்றாரு, இதுதான் நம்மளுக்கு தெரியும். அவர் வாக்குல வில் எடுத்தாரு, அர்ஜுனர் கிட்ட இப்படி சொன்னாரு. ஹீரோ தான் பிடிக்கிறது. ஆக்சுவலா திங்க் பண்ணுங்க, பகவத்கீதாவோட ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல இருந்து கடைசி வரைக்கும் கிருஷ்ணர் வந்து ஹீரோயிசம் தான். கரெக்ட்? பரம் பிரம்மா பரதம்மா பவித்ரம் பரம் அம்பவான் புருஷம் சாஸ்வதம் திவ்யம் ஆதிதேவமா ஜம்பிபோம். கிருஷ்ணர் நேரா வந்து 4 கை காட்டினாரு, விராட் ரூபம்னா அப்படின்னு. ஓகே, நான் சீச்சி 2 கை காட்டுன்னு சொல்லுவோமா? நினைச்சு பாருங்க, நம்ம அர்ஜுனா இடத்துல இருந்தா அப்படியே நீ நடந்து வா, விராட் ரூபத்துல நீ வந்தனா என்னோட பாப்புலாரிட்டி ஃபேமஸ் ஆயிடும், 4 பேர் என்னையும் பாப்பாங்க சொல்லுவோமா? இல்ல வேணாம், நீ 2 கையில நார்மலா என் ஃப்ரெண்ட் மாதிரி வாங்குவோமா? நினைச்சு பாருங்க நம்ம நிலைமை. கண்டிப்பா நான் சொல்றேன், கிருஷ்ணா அட்லீஸ்ட் ஒரு 4 வீதிக்கு அப்படியே நீ விராட் ரூபத்துல வந்தே வச்சுக்கோயேன், நான் பக்கத்துல வந்தே வச்சுக்கோயேன், எனக்கும் கொஞ்சம் ஃபேமஸ் ஆயிடுவேன் அப்படின்னு நினைப்பேன். நான் நினைப்பேன். நீங்க எல்லாம் எப்படி, கிருஷ்ணா அதெல்லாம் வேண்டாம், நீங்க எல்லாம் விட்டு அப்படியே வாங்க அப்படின்னு சொல்லுவீங்களா? சொல்ல மாட்டேன். சோ அதுதான் விஷயம். சோ பேசிக்லி பிரேமைக்கு போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து பாவம் என்னன்னா, நம்மளோட பாவம் வந்து சுபி அந்த ரிச்னஸ், ஐஸ்வர்யம், ரைட்? எது வேணா இருக்கலாம். ஐஸ்வர்யம் நான் பைசா ஒண்டி சொல்ல, ஸ்ட்ரென்த், ஹேண்ட்ஸம், லுக், பியூட்டி. இங்க கூட நித்யானந்தா என்ன டிஸ்கிரைப் பண்றாரு, அவர் வந்தாரு பிளஸ் பண்ணாரு போனாருன்னா நம்ம அட்ராக்ட் ஆக மாட்டோம். அவரோட கண்ணு, அவரோட உடம்பு, அவரோட நடை, அவரோட வாய்ஸ், ஏன்னா நம்மளோட பிரெயின் அவ்வளவுதான் திங்க். நித்யானந்தாவோட பாஸ்ட் டைம், இப்ப நேரா நான் நித்யானந்தா பாஸ்ட் டைம் அவர் வந்த உடனே 4 பொண்ணை பார்த்து ஐ லவ் யூ சொன்னாரு அப்படின்னா நீங்க என்ன சொல்லுங்க? சீ மாதாஜி, என்ன மாதாஜி குருன்னு சொல்றீங்க, அவர் வந்து இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்றாரு, என்ன மாதிரி கேரக்டர், பிளே பாயா அப்படின்னு சொல்லுவீங்க. இப்போ இவ்வளவு சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் நித்யானந்தா அப்படின்னாலே, ஏன்னா உங்க மைண்ட்ல பிக்ஸ் ஆயிடுச்சு. ஓகே, சின்ன குழந்தை எப்படி அம்மாவை எந்த பொண்ணை பார்த்து கட்டி குடிச்சிட்டு தெரிஞ்சிருக்கேன் மாதாஜி. மாதாஜி ஃபுல் ஃபார்ம்ல வந்துட்டாங்க. சோ அந்த பாவம் புரியணும் இல்லையா? ஒரு பையன் ஒரு பொண்ணை போய் முத்து கொடுத்தானா எந்த பையன் அப்படின்னு நினைக்கிறதுக்கு வந்து அந்த பையனுக்கு என்ன வயசுன்னு திங்க் பண்ற லெவலுக்கு போகணும். 2 வயசு, ஓ சி 2 வயசா, அதுதான் திங்கிங். நம்ம இன்னும் அந்த திங்கிங் போல. கேட்கறதுக்கு உங்களுக்கும் சொல்லிக் கொடுக்குறது எனக்கு 2 பேருக்குமே போல, அதனால இங்க ஹோல்ல. நெக்ஸ்ட். ஜெய ஜெய நித்யானந்தா சரணாரவிந்தா ஞான ஹைதே பாய்னு ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா. ஜெய ஜெய நித்யானந்தா சரணாரவிந்தா ஜான்கை ஹைதே பாயினு ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா. எல்லா புகழும் நித்யானந்த பிரபுவின் தாமரை திருவடிகளுக்கு உரித்தாகட்டும். அவரது கருணையினால் நான் ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தரை அடைந்துள்ளேன். பொருளுரை. பிரார்த்தனா எனப்படும் தமது பாடல் தொகுப்பினால் பிரபலமாக அறியப்படுபவரான ஸ்ரீல நரோத்தம தாச தாக்கூர் தமது பிரார்த்தனை ஒன்றில் புலம்புகிறார். நித்யானந்த பிரபு என் மீது எப்போது கருணை காட்டுவார்? அவரது கருணையினால் எல்லா பௌதீக ஆசைகளையும் என்னால் மறக்கவியலும். உடல் மற்றும் புலன்களின் தேவையை திருப்தி செய்தும் ஆசைகளிலிருந்து ஒருவன் விடுபட்டாலன்றி பகவான் கிருஷ்ணரின் தெய்வீக தாமமான பிருந்தாவனத்தினை புரிந்து கொள்ள முடியாது என்பதை ஸ்ரீல நரோத்தம தாச தாக்கூர் உறுதி செய்துள்ளார். ராதா கிருஷ்ணரின் அன்பு பரிமாற்றங்களை 6 கோஸ்வாமிகளின் வழியில் செல்லாமல் புரிந்து கொள்ள முடியாது என்பதையும் அவர் உறுதிப்படுத்துகிறார். நித்யானந்த பிரபுவின் காரணமற்ற கருணையின்றி ராதாகிருஷ்ணரின் விவகாரங்களுக்குள் நுழைய முடியாது என்று மற்றொரு பாடலில் நரோத்தம தாச தாக்கூர் கூறியுள்ளார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி.
ஹரே கிருஷ்ணா. சோ என்னன்னா நித்யானந்தா பிரபு வந்து அவரோட கருணை இருந்தாதான் இப்ப வந்து ராதா கிருஷ்ணாவை புரிஞ்சிக்கவே முடியும். நம்ம ஆல்ரெடி சொன்னோம், கோபிகள் கிட்ட கிருஷ்ணா முழிச்சப்போ பல்ராம் தான் வந்து ஐடியா கொடுக்குறாரு. சோ இப்ப இன்டெலிஜென்டா பல்ராம் இன்டெலிஜென்டான்றது இல்ல, பல்ராம் வெரி கிளியர் லாஜிக்கு அவர் ட்ரையே பண்ண மாட்டாரு. ஸ்ட்ரெயிட்டா யார்கிட்ட இது வந்து அங்கேயும் அதே மாதிரி ருக்மி என்ற கதை உங்களுக்கு தெரியும். யாரு ருக்மி என்றார் யாருன்னு தெரியுமா? ருக்மி என்றவர் வந்து ருக்மிணியோட பிரதர். அவரோட பொண்ணு அவரோட பொண்ணதான் இவங்க நம்ம பிரத்யும்னா கல்யாணம் பண்ணி வச்சாங்க இல்லையா? அப்ப வந்து வேணும்ட்டே பல்ராம்ல வம்பு இருக்கச்சு ஒரே ஒரு செகண்ட்ல போட்டு அடிச்சு கொண்டுடுவார். இன்னொருத்த சிங்கின்னு பல்ல காட்டுறச்சு அவன் பல்லையும் உடச்சுக்குவாரு பல்ராம். ஏன்னா அவ்வளவு வந்து பர்ஃபெக்டா இருக்கணும்னு நினைக்கிறவர். சோ அவரு வந்து அப்படி இருக்கிறவரு. அதுவே கோபிகள் வந்து காளியா நடத்தணும் நான் போய் குதிக்கிறேன்றச்சு அவர் ஃபோர்ஸே யூஸ் பண்ணலையே. ஒரு ஃபோர்ஸை தள்ளி விட்டா எல்லா கோபிகள் போய் விழுந்துருவாங்கல்ல. இல்ல அவரு. ஆனா அப்ப என்ன நினைச்சாரு, அப்ப வந்து அவங்க கண்ணு தொடச்சு விட்டு அப்ப வந்து டக்குன்னு பாவம் மாறுது, வாத்சல்ய பாவம் எடுக்கிறாரு. சோ எல்லாமே சக்தி. பலானா எல்லாருமே சக்தின்றாங்க இல்ல, இட்ஸ் ஆதி குரு ஸ்பிரிச்சுவல் ஸ்ட்ரென்த். அவ்வளவு ஸ்ட்ரென்த் கொடுக்கறதாலதான் நம்ம எல்லாம் இங்க உட்காந்து பேசிட்டு இருக்கோம். சோ இப்போ வந்து நம்மளுக்கு கிருஷ்ணரை கொடுத்ததே வந்து நம்ம பல்ராம். சோ நித்யானந்தா பிரபுன்றவர் யாரு? பல்ராம் தான், வேற வித்தியாசமே இல்லை. ரைட்? அப்படி இருக்கிற நித்யானந்தா பிரபு வந்து அவரோட மர்சியில தான், அவரோட மர்சினாலதான் நமக்கு வந்து கிருஷ்ணரையும் ராதையும் புரிஞ்சிக்க முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா. जय गाय मादय हाई मुनि से पाकिस्ता पूरी शेरा गीता हाई दे मुनि से लागिष्टा. हरे कृष्णा. जगाई मदाई हाइते मुनि से पवित्र पूरी सेरा कहता हाइते मुनि से लगिसा. Translation: I am more sinful than Jagai and Madai, and even lower than the worms in the stool. Hare Krishna. சோ இப்ப வந்து என்ன சொல்ல வர்றாருன்னா, நம்ம வந்து ஒரு சைட்ல வந்து மெட்டீரியல் டிசைரும் வேணும், பக்தியும் வேணும். ஆனா முக்கால்வாசி டைம் ஏன் ஐஸ்வர்யங்கள் சொல்றேன்னா, எனக்கு இன்னைக்கு வந்து சொத்து வேணும், எனக்கு வந்து 4வது வீடு கட்டணும், எனக்கு உடம்பு சரியா இல்ல, எனக்கு உடம்பு சரியாயிடணும், அவங்களுக்கும் உடம்பு சரியா இல்ல சரியாயிடணும். ஆனா நான் என்ன பக்தி உண்டியாக்கன்னு என் பசங்களுக்கோசரம் நான் பெரிய சாக்ரிஃபைஸ். நான் என் பசங்களுக்கோசரம் உண்ணாவிரதம் இருக்கேன், ஐ மீன் ஃபாஸ்டிங் இருக்கேன். உன் பசங்களுக்கோசரம் தானே இருக்கேன், பக்கத்து வீட்டு பசங்களுக்கா இருக்க. சோ என்றதும் எக்ஸ்டெண்டட் மீ, நான்ன்றதோட எக்ஸ்டென்ஷன் தான். ரைட்? ஆனா நம்ம என்னமோ ஏன் குரங்கு கூட பசங்களை பாக்குது, நாய் கூட பாக்குது. சோ நம்ம என்ன கிரேட்டா பண்றோம், நம்ம ஜஸ்ட் ரெகுலரா பண்றோம். ரைட்? எல்லாருமே நம்ம ஒரு சாட்டிஸ்பாக்சன் கோசம் பண்றோமே தவிர நம்ம வந்து டிஃப்ரெண்டா பண்றோம். சோ பேசிக்கலி என்னன்னா, இப்ப இவர் பாரு ஹியூமிலிட்டி. ஜெகாய் மகாய் கதை உங்களுக்கு தெரியும். அவர் என்ன சொல்றாரு, அவங்கள விட அந்த பூச்சி இருக்கு இல்லையா, நம்ம ஸ்டூல்ல இருக்கிற பூச்சி, அந்த புழு விட நான் நீச்சமானவர் அப்படின்னு சொல்லி தன் நடக்கத்தோட சொல்லிட்டு இருக்காரு. ஏன் சொல்றாரு பாக்கணும். मोरा नामा शुने ये तारा पुण्य शाया, मोरा नामा लाया तारा पाप हाया. ஏன் மத்தஜி இவ்வளவு தாழ்த்தி அவரே தன்னை அதுதான் ரீசன் வரும், அதுதான் நான் எடுத்துட்டு இருக்கேன். ஓகே மத்தஜி. Hare Krishna Mataji. Anyone who hears my name loses the results of his pious activities. Anyone who utters my name becomes sinful. Hare Krishna Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆல்ரெடி ரீசன் வந்துச்சு, நீங்க நோட்டீஸ் பண்ணல. சரி, हेमेना निर्गना मोरे केवा कृपा कारे एक नित्यानंद विनु जगत विधारे. Translation: Who in this world but Nityananda could show his mercy to such an abominable person as me. Hare Krishna Mataji. Hare Krishna. प्रेम माते नित्यानंद कृपा अवतारा उत्तम आदम किचुना करे विचारा.
Hare Krishna Mataji, because he is intoxicated by ecstatic love and an incarnation of mercy. He does not distinguish between the good and the bad. Hare Krishna Mataji. ரொம்ப தண்ணி, தேங்க்யூ சோ மச் மாதாஜி. ரொம்ப தண்ணி போட்டவனுக்கு தெரியாதா நல்லவனா கெட்டவனா, எல்லார்கிட்டயும் ஒரே மாதிரி இருப்பாராம். நித்யானந்தா பாவம் தண்ணி போட்டிருக்காரு. ஆனா என்ன, அவர் வந்து பிரேமை, அதாவது கிருஷ்ணர் மேல இருக்கிற பிரேமையில இன்டாக்சிகேட் ஆயிட்டாரு. அதனால அவருக்கு வந்து நல்லது கெட்ட தெரியாததால நான் வந்து கிளியர் ஆயிட்டேன் அப்படின்றாரு. ஏயாகே பாதையே தாரகரைய நிஷ்தார அதேவ நிஷ்தாரிலாமோ ஏன துராச்சாரா. Hare Krishna Mataji. Translation. He delivers all those who fall down before him. Therefore, he had delivered such a sinful and fallen person as me. Hare Krishna Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா. இதோட நம்ம அடுத்ததோட நிறுத்திக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. மோகாபிஷ்டே ஆய் நீலேனா ஸ்ரீ கிருஷ்ணவன மோகேன ஆதமாதிலா ஸ்ரீ ரூபச்சரண. மோபாபிஷ்டே அனிலேன ஸ்ரீ விருந்தாவனா மோகேன அதமே தில்லா ஸ்ரீ ரூபச்சரணா. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் இதோட நிறுத்திக்கலாம். சொல்லுங்க. பாவியாகவும் மிகவும் வீழ்ந்தவனாகவும் உள்ளேன். இருப்பினும் அவர் எனக்கு ஸ்ரீ ரூப கோஸ்வாமியின் தாமரை திருவடிகளை வழங்கியுள்ளார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. தேங்க்யூ சோ மச் மாதாஜி. சோ நான் வந்து பாப்பியா இருந்தாலும் ரூப கோஸ்வாமி கால் அடியில எனக்கு சரணம் அந்த இடம் கொடுத்ததுக்கு நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் நம்ம. சோ அது அவர் சொல்ற அந்த மூட், ரைட்? சோ இப்ப வந்து நம்ம வந்து சும்மாவே சொல்லக்கூடாது நான் லோன்னு. இவங்க வந்து சும்மாவே ஃபீல் பண்றாங்க. நம்ம காப்பி பண்ணக்கூடாது, ரைட்? ஃபாலோ தான் பண்ணணும். சோ நம்மளும் வந்து ஐயோ நான் ரொம்ப கேவலம் சொல்லிட்டு இருக்க கூடாது. ஜென்ரலா நம்மளோட ஹம்பிள் நம்ம மெயின்டைன் பண்ணுமே தவிர நம்ம ரொம்ப வந்து சும்மா நம்மள இம்பார்ட்டன்ஸ் நான்ற இம்பார்ட்டன்ஸ வந்து சோ நம்ம இன்னும் நாளைக்கு கம்ப்ளீட் பண்ணுவோம். இல்ல நம்ம இந்த ஸ்லோகம் பிடிக்கும். பாஞ்சருப்யஸ்ச கிருபா சிந்துவ்ய வச்ச பதிதானான் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமஹ. கோடி வைஷ்ணவ ஜெய் ஸ்ரீலா பிரபுபாத் ஜெய் நாமாச்சாரிய ஹரிதாஸ் டாக்கூர் ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே ராம் ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே. ஏதாவது கேள்வி கேட்டேன் நான் நேத்து இல்லையா? என்னமோ கேட்ட மாதிரி இருந்தது. என்ன கேட்ட மாதிரி இருக்கு ஆனா ஞாபகம் இல்ல. பிரேமா மாதாஜி நோட் பண்ணிருப்பாங்க. தயாலு சைதன்யா அற்புத வாதான்யா அபுதய சைதன்யா ஐச்ச தயாலு தாத்தா லோகே நாஹி சூன்யான்யா. தயாலு தாத்தா லோகே நஹி சூன்யான்யா. அற்புத தயாலு சைதன்யா அற்புத வாதான்யா. ஐச்ச தயாலு தாத்தா லோகே நாஹி சூன்யான்யா. அற்புத தயாலு சைதன்யா அற்புத வாதான்யா. தயாலு சைதன்யா ஐச்ச தயாலு தாத்தா லோகே நாஹி சூன்யான்யா. ஐச்சி தயாலு தாத்தா லோகே நஹி சூன்யான்யா. ஹரே கிருஷ்ணா. மோகன்தாஸ் பிரபுஜி, அந்த மோகன்தாஸ் பிரபு, presentation எப்படி படிக்கிறது பாக்குறது? தேங்க்யூ சோ மச். ஹரே கிருஷ்ணா. என் பண்ணிடலாமா பிரபுஜி? மாதாஜி பிரபுஜி என்ன சொன்னீங்க? அந்த பிரசன்டேஷனை பாக்க கேட்கவே இல்லை நானு. அது எப்படி கேக்குறது? பிரசன்டேஷனா அது வந்து பிளேலிஸ்ட்ல வரணும் மாதாஜி. பிளேலிஸ்ட்ல ஏத்தணும். அது வந்துருச்சா பிளேலிஸ்ட்ல? வந்துச்சு. பிரேமா மாதாஜி பிரசன்டேஷன் அப்லோட் பண்ணலாம். பிளேலிஸ்ட்ல போடுங்க மாதாஜி. ஓகே. சோ ஹரே கிருஷ்ணா. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. நாளைக்கு மீட் பண்ணலாம். Hare Krishna Mataji. Pranams Mataji. ஹரே கிருஷ்ணா. Mataji.